تجارت آیا تھا، اس لیے بس بھائی میری طرف توجہ رکھیں، چھوڑ دیں، مال تجارت آیا، اس کا نام انہوں نے کہا عروبہ تھا، کیونکہ بعد میں تمام عربوں نے اکٹھا ہو کر اس کا نام جمعہ رکھ دیا، اس لیے کیونکہ جمعہ کے دن اکٹھے ہو کر سارے نماز پڑھا کرتے تھے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط لکھا ہے۔ جب میں معصوم کے دروازے پر پہنچا، میں نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ جمعہ کا نام جمعہ کیوں ہے؟ تو میں نہیں بلکہ ایک صحابی ہے جس کا نام ہے سقر، تمہارے 9ویں امام کا صحابی ہے، 10ویں امام کے دور میں بھی مولا کے ساتھ ساتھ رہا، اس نے مولا سے پوچھا ایک حوالہ اور بھی لے لو، 6ٹھے امام کا صحابی حشام جابر جعفی، انہوں نے مولا سے پوچھا تھا مولا یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، اس کے معنی کیا ہے؟ مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد مولا نے کہا فی یومکم ھذا الذی فیہ یومکم ایمانکم، مولا فرماتے ہیں یہ جو دن ہے جس کے بارے میں تمہیں جمع کیا گیا، جمعکم لفظ جمعکم ہے، مولا فرماتے ہیں ہیا الصلاۃ امیر المومنین، یعنی بالصلاۃ الولایت ہی الولایت الکبریٰ، مولا فرماتے ہیں یہ جس صلاۃ کی بات ہے یہ صلاۃ امیر المومنین ہے، یعنی امیر المومنین کی ولایت جو کائنات میں سب سے بڑی ہے۔ پھر اس کے بعد مولا یہاں خاموش نہیں ہوئے بلکہ فرمایا اتت الرسول وکل انبیاء والملائکۃ وکل شیء خلق اللہ والثقلان والجن والانس والسماوات والارضین والمؤمنون تلبیۃ للہ عز وجل فامضوا الی ذکر اللہ وذکر اللہ علی امیر المومنین۔ مولا فرماتے ہیں یہ جو جمعہ کی بات ہو رہی ہے یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے تمام ملائکہ کو، تمام رسولوں کو، تمام فرشتوں کو اور تمام مخلوقات کو جو اللہ نے ثقلان میں خلق کی ہے، تمام انسانوں کو، تمام جنوں کو اور ہر مومن کو جمع کر کے اللہ نے تلبیتاً کہا کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور جان لو کہ اللہ کا ذکر علی ہے۔ اور کتاب کا نام ہے بحار الانوار، عربی جلد 6ٹھے امام پر جو لکھی گئی ہے اس کو اٹھا کر پڑھ لینا، اس کے اندر بالکل بے عین ہی یہی روایت آپ کو ملے گی، بلکہ اور طویل روایات بھی ملیں گی، یہ میں نے وہ روایت ہے جو بالکل مختصر وہاں پر موجود تھی۔ تو اب آئیے جمعہ نام کس شے کا ہے؟ جمعہ نام ہے علی کی ولایت پر جمع ہونے کا۔ واہ 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 واہ، جیو 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 جیو۔ نماز پڑھ لینے کا نام جمعہ نہیں ہے۔ ہاں میرا چیلنج ہے اگر کسی کو کوئی حوالہ چاہیے ہو، میں یہیں شجر بھائی کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں اور 7000 کتابیں اس وقت میرے لیپ ٹاپ میں میرے پاس موجود ہیں، عربی کتابیں، وہاں سے میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں، اور خالی صرف علماء کے نہیں، وارث قرآن کے حوالے ہیں۔ واہ واہ، جیو جیو جیو، نعرہ جیو جیو جیو۔ تو کائنات میں وہ پہلا دن جس دن اللہ نے تمام مخلوق کو کس بات پہ جمع کیا؟ علی کی ولایت پر جمع کیا۔ اب بعض لوگ احسان کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کلمے کے اندر، میرے بزرگوں، اپنے بزرگوں سے دعا لوں گا، نوجوان میرے ساتھ رہیں، کہتے ہیں کیونکہ کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ چونکہ آخر میں ہے۔ بعض نجس زبانیں یہ بھی کہتی ہیں کہ علی کا نام اذان کا جز ہے، کل نہیں ہے۔ جز اذان کیسے ہے نا، میں نے یہاں پر سنی ہے یہ نئی بات، اور بھی پتہ نہیں کون کون علی کی شان میں بھونکتا ہوگا۔ قرآن کے اندر آیت میں نے نہیں اتاری، اللہ نے اتاری، کیا کہا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ بھائی جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا، یہ آیت آئی قرآن میں؟ نہیں آئی نا، بولو میرے ساتھ، نہیں آئی۔ جیسے ہی علی کی ولایت آئی، کیا علی کی ولایت سے پہلے
अल्लाह की उलूहियत का ऐलान नहीं हुआ था? हुआ था। मोहम्मद की रिसालत का ऐलान नहीं हुआ था? हुआ था। नमाज नहीं पहुंचाई थी रसूल ने? पहुंचाई थी। ज़कात नहीं पहुंचाई थी रसूल ने? पहुंचाई थी। हज नहीं पहुंचाया था रसूल ने? पहुंचाया था। ज़कात नहीं पहुंचाई थी रसूल ने? पहुंचाई थी। ये तमाम चीजें आने के बावजूद अल्लाह राजी नहीं हुआ कि इस्लाम को दीन कहा जाए। जिस दिन रसूल ने अली का हाथ पकड़ के बुलंद किया, जिब्रील आयत लेके आ गया, वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज अल्लाह राजी है कि इस्लाम को दीन कहा जाए। आज राजी हुआ नहीं, बल्कि किताब का नाम है अस्माए अमीरुल मोमिनीन, और मेरे पास मनाकिब अली अमीरुल मोमिनीन, ये भी किताब मेरे पास मौजूद है, और इब्ने मरदूदिया से रिवायत है। वो कहता है कि जब हम ऐलान हो चुका, ऐलान होने के बाद जिसके ऊपर फहरी के ऊपर आया था ना पत्थर का आज़ाब, तो वो रसूल अल्लाह के पास आ गया। कहता या रसूल अल्लाह, आपने हमें नमाज का हुक्म दिया, हमने 5 वक्त की पढ़ डाली। आपने हमें ज़कात का हुक्म दिया, हमने 5 वक्त की पढ़ डाली। आपने रोजों का हुक्म दिया, हमने 30 रोजे रख डाले। आपने हज का हुक्म दिया, आपके साथ हज भी करके आए। ये जो आपने अली की विलायत हमारे सरों पे कायम की है, ये ऐलान आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? कायनात में पहली मर्तबा आलम रहमतुल लिल आलमीन के चेहरे पे जलाल के आसार देके और कहा नोमान फहरी, ये ऐलान मेरी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से आया है। उसके दाहने नजिस से ये जुमले निकले, अल्लाह अगर अली की विलायत का ऐलान तेरी तरफ से है तो अज़ाब नाजिल कर। रसूल की मौजूदगी में पत्थर आया, 2 टुकड़े हो गया। रसूल की मौजूदगी में। इससे पहले देखो बहुत बड़ा बहादुर था, तारीखदान कुछ लिखते बड़ा बहादुर था। रसूल के सामने अज़ाब मांगा, उलूहियत से टकरा गया। कम से कम शैतान जितना तो मर्तबा होगा ना इसका, अल्लाह से टकरा गया। लेकिन नहीं, ये बहादुर नहीं। अगर आप तारीख पढ़े, पीछे जाए, तो एक मर्तबा अबू जहल ने भी अज़ाब मांगा था। अबू जहल ने अज़ाब मांगा, तो अल्लाह ने कह के डाल दिया, मेरे हबीब जहां आप होंगे वहां अज़ाब नहीं आएगा। यही ये जानता था, इसी सबब से सीना चौड़ा करके अकड़ गया मैदान में कि भेज अज़ाब। वो जाहिल था, जानता नहीं था। पहले वो जो अबू जहल था वो कुरान का दुश्मन था, ये कुरान नातिक का दुश्मन था। क्योंकि इसने अज़ाब मांगा और अल्लाह ने अज़ाब भेज दिया। क्यों भेजा? क्या विलायत रिसालत से बड़ी है? मेरा सवाल खामोश क्यों हो गया? देखो, मैं जो अब 10 दिन के लिए आया हूँ, मेरा बहुत दिल है कि मैं कुछ पढ़ कर जाऊँ। अगर आप खामोश बैठे रहोगे, खाली सर हिलाने से काम नहीं चलेगा, आपको मेरे साथ बोलना भी पड़ेगा। हाँ हाँ बोलो। विलायत बड़ी है ना, उसकी दलील मैं देता चलूँ आपको, इसलिए कि हो सकता है कि पूछ भी ले आपसे। देखो, कुरान मजीद में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं भी नबी हूँ, मेरा रसूल भी नबी है और अली भी नबी है, ये नहीं कहा, बल्कि अदल ऐलान अल्लाह ने कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है, वर रसूलुहु, और रसूल तुम्हारा वली है। और वो वली है जो हालत रकू में ज़कात देता है। तो ये जो अली का मर्तबा है, ये अल्लाह ने अपने लिए मुंतखब किया है। और बल्कि आइए, दरबार शाम में यजीद मलून के दरबार में अली बेटी ने कहा था, नबूवत और विलायत का इम्तिजाज बताया है बीबी ने। बीबी कहती है, पाक है वो ज़ात जिसने हमारे घर को नबूवत के लिए चुना, और फिर फरमाया कि पाक है वो ज़ात जिसने हमारे सरों पर विलायत का ताज रखा। यानी नबूवत को बीबी ने इतना खास नहीं किया, विलायत के ओहदे को बीबी ने अपने सर का ताज बनाया। तो मालूम हुआ विलायत का ओहदा बड़ा होता है। और विलायत के 8वें लाल ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम